Thank you. Once again, good afternoon to all. In previous session, we have discussed normal form and how to convert the matrix into normal form. That part we have discussed, and around one example we have solved. Okay, only one example, two, three examples we have solved on normal form. I thought 2-3 lectures we have taken. So in today's session, we are going to add more examples. Okay, in that set. So let us start our session. How many examples we have solved? For example. Okay. 4 examples we have solved. Before going for the next example, let me solve one more example for you, and then we'll go for. Let me check the answers of that also. These 3 examples I have given for homework. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the rank for first one? Sir, next example. Three. हे झालते. हे झाले होते का? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. मग 8 एक्झाम्पल झाले टोटल. 8 एक्झाम्पल्स हे घेतले होते का? Yes, sir. These 2 examples I have given for home. No, out of that one I have solved in class, in a lecture only, I thought. Am I correct? Second homework दिलता. Yes, sir. That's correct. Okay. Second, for this one, what is the rank? This first example we have solved in class. I thought rank is a 2. 2. And for this one, what is the rank? Some students have sent me the answer. 3. Rank is 3. Rank is 3. Okay. Some students have got the answer 4, and some are saying that the rank is 2. Should I solve this one? Should I solve? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I will solve this one. Yes, sir. Tell me the example. सर पहिल्याचं 4 येते. नाही पहिल्याची किती आपण रँक फाइंड आउट केली होती ना, क्लास मध्ये सॉल्व करून दिले म्हणते. Sir, 2 इथे. 2 आली आहे, सर. नाही क्लास मध्ये आपण सॉल्व करून दिले. दॅट इज 2. ते नाही दिलं सर. काल दिलं ते तुम्ही सोडवायला. बर त्याची 4 येते का? त्याच्या अगोदरचे 4 येते. काल तुम्ही आम्हाला सोडवायला दिलते ते 2. त्याचे मी त्याची रँक विचारली. एकाचे 2 येते आणि एकाचे 3 येते असं म्हणतो. ठीक आहे. Tell me the example. Yes. 1, 3. Let A is equal to 1, 3. 2, 2. 2, 2. 1, 2. 1, 3. Yes. Next. 2, 4. 3, 4. 3, 7. 4, 8. Okay. ठीक है. Next. Bye. First, what is the first step? Leading element. We are supposed to be make 1. मी पेन चेंज करतो. लक्षात येईल.
हा एलिमेंट तुम्हाला 1 करायचा तो ऑलरेडी 1 आहे. नेक्स्ट त्याच्या खालचे एलिमेंट्स तुम्हाला 0 करायचे, तर याला कुठला रो यूज करावा लागेल? R1. आणि ह्याला काय करावं लागेल? C1. बरोबर आहे. ही आपली प्रोसेस आहे. प्रत्येक डायगोनल एलिमेंटसाठी नॉन झिरो डायगोनल एलिमेंटला ही तुम्हाला प्रोसेस रिपीट करावी लागेल. ओके बाय. आता तो 1 तर आहे, आता खालचे 0 करूया. R2 मायनस R1, R1 R3 R3 मायनस minus twice twice R1. R1 Twice R1. R4 4 minus thrice R1 Thrice R1. Okay. Now calculation. First row no change. गेलं. आता हे जाऊया इकडे बघा. ठीक आहे. हां तर ह्याचं कॅल्क्युलेशन आलं पहिल्याचं 0. कॅल्क्युलेशन काय दोघा सबस्ट्रॅक्शन आहे. 2 - 3 - 1 -1 Minus -1 -1 plus -1 1 plus 1. Next 4 - 6 4 - 6 -2 -2. 3 minus -1. -1 and 0. 0 okay. Next हा 0 0 -2 -2. -2 -2. 1 minute. 4 - 6 -2. Okay, correct. 2. +2. Plus 2 correct. चलो ठीक है. Next we have to make these elements 0 by yes C2 minus 2 minus twice 3 is Twice C1 C1. C3 minus twice C1. C4 minus twice C1 Twice C1. okay. Transformation ला मॅट्रिक्स मध्ये no change. 1 0 0 0 0 0 -1 -1 1 minus 1 0 1 -2 -1 0. 2 minus 1 0 0 फक्त एवढं चेक करायचं बरं का की मॅट्रिक्स मध्ये आपण घेताना मायनस साइन वगैरे करेक्टली घेतोय का. ठीक आहे. दॅट मॅटर्स. ओके नेक्स्ट. आता बघूया इकडे. by R2 divided by -1 ओके गुड. R2 डिवायडेड बाय -1. by -1 Okay. To make the second diagonal element 1 1 0 0 0 0 1 1 -1. 1 1 -1 फक्त साइन चेंज करायची तुम्हाला. -2 -2 -1 0 -2 -2 0. नेक्स्ट आता बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट बाय R3 प्लस 2 Plus टाइम्स twice R1. plus Twice R2. R2 R4 प्लस ट्वाइस plus 2 Twice R2. ओके. कॅल्क्युलेशन मी इथे करतो. इक्विव्हॅलन्स साइन 1 0 0 0 0 1 1 -1 0. हा एलिमेंट 0 आला. ठीक आहे. मग हा आला -1 प्लस 2 पॉझिटिव्ह 1 आणि इकडचा हा -2. ओके 0 0 -2 बरोबर आहे. 0 0 नेक्स्ट -2 ला परत हा आला 0 आणि हा आला परत 0. एम आय करेक्ट? Am I correct? Yes, sir. Calculations. Just verify the calculations. By C3 minus C1 C2. C2 हाँ विसरते परत C4 plus C4 plus C2 C2. 1 0 0 0 0 1 हा आला 0 0 मग उरलेला मॅट्रिक्स ॲज इट इज 1 -2 आणि लास्टचा रो 0. Next transformation, make the third diagonal element 1. Already it is 1. Below of the diagonal 0. Already 0. Now -2 remaining. By yes. plus Plus twice twice C4. C3. C4 plus twice C3. C3 yes. 3.
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0. Yes, this is our matrix. हा, तर ह्याचा डिवाइड कसं होणार बघा. इथून एक लाईन आली आणि इथून एक लाईन, 4 पार्ट्स मध्ये मॅट्रिक्स आला. इक्विव्हॅलंट साइन I3 0 0 0. This is called normal form, and rank of A is equal to 3. answer. Okay, everyone start to complete the example. Within 5 minutes complete it and we'll go for the next. ओके, कंप्लीट झालं सर्वांचं? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हो झालं सर. येस सर. हा, आता काय करूया, पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करू. ठीक आहे. सर ते मागचं होतं ना सर, ते 4/3 घेता 4/3 घेता का सर एक्झाम्पल? सर ते निम्म सुटलं सर, निम्म राहिलंय. एक्झाम्पल 1 का? इथलं बघा बरं. 2 हे नाही सर तुम्ही. 2 1 -3 6 ना, हेच की. हा सर. हा बरं बरं, ठीक आहे. ओके, घेऊया, नो इश्यू. ठीक आहे, आम्ही बोर्ड क्लीन करतो, सर्वांनी लिहून झालं असेल तर. आता घेऊया, ते मॅडम सांगतायत त्यांना काहीतरी कन्फ्युजन आहे त्याच्यामध्ये.
So we will solve that. थ्री बाय फोर्स हा ते आपण होमवर्क साठी सांगितलं होतं. त्याच्यामध्ये काय डाऊट आहेत त्यांच्यासाठी आपण परत एकदा सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. हा लेट ए इज इक्वल टू येस मॅडम मॅट्रिक्स 2 1 minus 3 हा minus 6 येस. सेकंड रो 3 minus 3 3 minus 3 1 2 लास्ट रो 1 1 1 2. सोपं होतं मॅम. ठीक आहे. हा आता बघा पहिल्यांदा लिडिंग एलिमेंट 1 आणायचं बाय R1 इंटरचेंज विथ येस R3 करेक्ट. 1 1 1 2 नेक्स्ट 3 minus 3 1 2 नेक्स्ट 2 1 minus 3 minus 6 करेक्ट. आलं का? हॅलो येस मॅडम. हा नेक्स्ट आता त्याच्या खालचे झिरो करायचे बाय R2 minus 3 times R1 and R3 minus 2 times R1 करेक्ट आहे माझं ट्रान्सफॉर्मेशन. Yes, sir. हा नेक्स्ट आता बघा एक मिनिट हा. ओके चलो इक्विव्हॅलंट साइन फर्स्ट रो नो चेंज. सेकंड रो हा आला 0. ठीक आहे. काय करायचं आपल्याला -3 करायचं यातनं म्हणजे -3 किती आला तो -6 1 -3 1 -3 -2 नेक्स्ट 2 -6 2 -6 yes -4. Minus -4 0. आता पुढचं 0 1 -1 -2 -1 -1. -3 -2 minus 5 -5. -6 -12 -10 ए -18. -6 -10 -4 that means minus 10. -10 ओके -10. आता कॉलमचे एलिमेंट 0 करा रोचे बाय C2 - C1 C3 - C1 and C4 minus C3 minus twice 7. twice of 7. ओके. हे काय कॅल्क्युलेशनचा ते काय फक्त एक टाइमपास केल्यासारखा प्रकार आहे तो. जस्ट राईट ऑन द मॅट्रिक्स ॲज इट इज. -6 -2 -4 0 -1 -5 -10. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट बाय आता सेकंड ॲगोनल एलिमेंट 1 करायचे बाय यस -R3 इंटरचेंज विथ R2 एम आय करेक्ट. हॅलो Yes, sir. बरोबर का. तो एलिमेंट 1 आणण्यासाठी 0 1 5 Yes, 10 sir. 0 -6 -2 -4 ओके बाय. आता -6 0 करा. कसं करणार R3 प्लस R3 minus नाही plus प्लस रे 6 times R2 6 into R2. ओके 1 0 0 0 0 1 5 10 आणि त्यानंतर 0 हा आला तुमचा 0. कॅल्क्युलेशन बरोबर किती येतं हे -2 प्लस 30 -2 प्लस 30 28 करेक्ट. -4 प्लस 60 -4 प्लस 60 56. कॅल्क्युलेशन करून बघू शकता काय प्रॉब्लेम नाही. आता नेक्स्ट मेक दीज 2 एलिमेंट्स 0 बाय C3 minus 5 times C2 ओके. ठीक है 1 minute I want to use eraser. ठीक है 5 times C2 and C4 minus 10 times C2 करेक्ट है. Yes, sir. 0 हा 0 हा 28 आला आणि हा 56 yes. now make 28 1 by R3 divided by 28 or C3 divided by 28 both are correct. okay 1 0 0 0
0 1 0 0. Next 0 0. Yes. 1 2. Am I correct? 1, 2. Huh. Yes, sir. By C4 minus C3. Correct है क्या था? Sorry. Twice C4 Twice minus C3. twice C3. Twice C. Okay. हा आला 0 0 1. हा आला 0. Next. 0. हा आता जर इथं कोणाला काय प्रॉब्लेम वाटला असेल तर बघा, ह्याला रेडनी फक्त इथं 1 आहे आपला नॉन झिरो, इथून एक उभी लाईन आणि एक आडवी लाईन, 4 पार्ट्स मध्ये आले इक्विव्हॅलंट साइन. पहिल्या पार्ट मध्ये येतो I3, इथे दुसऱ्या पार्ट मधला एक 0, तिसरा पार्ट एम्प्टी आणि चौथा पार्ट पण एम्प्टी आहे. म्हणजे नॉर्मल फॉर्म आला I3 0. आलं का? लक्षात आलं का सर्वांना? हो. Yes, sir. येस And सर. therefore the rank of A will be 3. हा ज्यांनी विचारलं होतं त्यांनी आणि सर्वांनी कम्प्लीट करून घ्या हे एक्झाम्पल आता व्यवस्थित. ठीक आहे, हे लक्षात हे लक्षात आलं ना कसं डिवाइड केलंय? हा एक पार्ट, हा एक पार्ट आणि हा एक पार्ट आणि हा एक पार्ट. या 2 पार्ट एम्प्टी आहेत म्हणून इथे काहीच येणार नाही, फक्त इकडचा पार्टचा I3 इथं आणि इथला हा 0 इथे. ओके, समजतंय? येस सर. ठीक आहे, कम्प्लीट करून घ्या आता सर्वांनी, कम्प्लीट करून घ्या एक्झाम्पल. लिहून घेता सर्वजण? Yes, sir. हा टोटल आपण झालं आता Yes, sir. मला वाटतं 6 ते 7 एक्झाम्पल आपण घेतलेले आहेत. 2 3 3 3 6 2 8 8 एक्झाम्पल झाले असतील, बरोबर आहे माझं? हो सर. Yes, sir. Around 8 examples we have taken. Okay, ठीक आहे, no issue. We will add more examples to that same set. Maybe today evening I will send the tutorial on the normal form. Okay, on our Telegram channel. You are supposed to be solve those examples. 5 examples are there as a tutorial number 1 in a separate notebook. Make 100 pages notebook A4 size for tutorial. Total 15 example, 15 maybe 12 to 15 tutorials are there in that one type. For every tutorial you will consider one type of problem. Sir. Okay,
हा सर हा आज ते टेलिग्रामवरती नोटीस आली त्याच्याबद्दल. हा ते सांगायचं ना सर, थांबा ना, पहिले हे क्लिअर होऊ दे आपलं. नॉर्मल फॉर्मचं सर्वांना लक्षात आलं का? आज टेलिग्राम चॅनल एक ट्युटोरियल येईल 5 एक्झाम्पलची, त्यासाठी सेपरेट नोटबुक करायची. प्रिपेअर वन सर सेपरेट नोटबुक. असाइनमेंट ना? नाही नाही, ट्युटोरियल म्हणतो मी, ट्युटोरियल, नॉट असाइनमेंट. आय एम टॉकिंग tutorial. I am talking about tutorial. Assignment notebook will be separate of around 250 pages, A4 size. That will be different. 6 assignments are there on each chapter, 1 assignment. But tutorial on each type, 1 tutorial. Okay. समजते का? ठीक आहे. आज ट्युटोरियल 1 तुम्हाला इव्हिनिंगला मिळेल. हा, काय डाऊट असेल तर विचारा मला. नाहीये काय शंका? ओके. हा, तर बाळांनो आता एवढं लक्षात ठेवा की काय करायचंय आज. हे ट्युटोरियल झालं. दुसरी गोष्ट, टेलिग्राम वरती एक नोटीस आलेली आहे तुम्हाला, सर्वांनी पाहिली असेल. तिथं आपला रोल नंबर कुठे आहे तो चेक करायचा व्यवस्थित. आपण कुठल्या ग्रुपमध्ये जातोय. साधारण माझ्याकडे रोल नंबर 1 to 18 पर्यंतची मुलं माझ्याकडे असतील. ठीक आहे. आपण ती मुलं डिवाइड केलेली आहेत. जे होल सेमिस्टर जे 6 ऍक्टिव्हिटी होतात आपल्या इथे, भरपूर ऍक्टिव्हिटीज असतात. त्याच्यासाठी जर तुम्हाला काही डाऊट वगैरे असेल तर तुम्ही त्यांना फोन करून विचारू शकता. सर्वांना लक्षात येते की मी काय म्हणतोय? हॅलो. येस सर. हा, तर आपापला रोल नंबर आपल्याला माहित असेल आणि तिथे त्या फॅकल्टीचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. तो कॉन्टॅक्ट नंबर आपल्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करून घ्या आणि त्यांना तुम्ही मला पण कॉल करू शकता, असं काय नाहीये, पण मी तुम्हाला सांगतो एक. आणि तुम्ही जर कॉलेजमध्ये वगैरे आलं तर ते तुम्हाला फॉर्म भरून द्यायला वगैरे मदत करतील. स्कॉलरशिप असू द्या, युनिव्हर्सिटी इलिजिबिलिटीचा फॉर्म असू द्या, किंवा कुठलंही दुसरं सायबर होम अकाउंट वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, लक्षात आलं सर्वांच्या? येस सर. येस सर. येस. सर गुड. मग आता पुढचं एक्झाम्पल घ्यायचं. ठीक आहे. सर हां, 4x4 मॅट्रिक्सचा मायनर काढता येतो का? 4x5 चा 4x4 मॅट्रिक्सचा मायनर. हो, एक एलिमेंट डिलीट केला की दुसऱ्या एलिमेंटचा मायनर काढायचा. चालू. 3 राहतात ना खाली सर डिलीट केल्यावर 4x4 मध्ये. मग 4x4 मध्ये एक एलिमेंट, मग 3x3 चा डिटर्मिनंट येणार हो. मायनर हा 3x3 चा नसतो, म्हणजे 2x2 चा नसतो. मायनर हा डिटर्मिनंट व्हॅल्यू असतो. डिटर्मिनंट व्हॅल्यू असते ही मायनर मीन्स. हे बघा आता इथं बघा, इथंच आहे, घ्या. ठीक आहे, इथे दाखवतो घ्या. हे बघा इथं दिसतंय. आता 2 चा मायनर बघा, हा आणि हा सोडला, हे राहतं. ह्याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू इज नथिंग बट मायनर ऑफ 2. आलं का लक्षात? येतं का आता? हो. सिमिलर. लक्षात आलं सर्वांच्या? मायनर क्लिअर झाला का सर तुमचा? येस सर. ओके, चलो. हा, एक्झाम्पल कन्सिडर करा आता सॉल्व्ह करण्यासाठी. हे 4 एक्झाम्पल घ्या. त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल पासून सुरुवात करा. हे इक्लॉन आहे, इथं नॉर्मल असेल. 4 एक्झाम्पल लिहून घ्या आणि 1 by 1 एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही विचारू शकता, असं काही नाही. पण प्रॉब्लेम येऊ नये, सावकाश सॉल्व्ह करा 1 by 1. नंबर असेल ह्याचे, ठीक आहे. याच्यामध्ये इथं असेल बघा, हा एक्झाम्पल नंबर मला वाटतं 8, 9, 10, 11. पुढच्या सेशनला जे युनिव्हर्सिटीला जे आलेले एक्झाम्पल आहेत हे आलेलेच आहेत, पण उरलेले पण क्वेश्चन पेपर मधले एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. आता हे सॉल्व्ह करा. मी आता ऑलरेडी 2 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले, त्यामुळे आता तुम्ही सॉल्व्ह करा. ठीक आहे.